بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alemlerini yoktan bar kılıp, terbiyelep, rızıklandırıp duruşu, özümüzün ilahimizge, özümüzün Rabbimizge, özümüzün gıybet kılatıran ilahimizge barçadan maktavlar. Özümüzün kimçiliklerimizden, özümüzün hatalarımızdan Allah Teala'dan affu sürübüz, tövbeler getiremiz. Özümüzün naşar işlerimizden, naşar niyetlerimizden Allah Teala'ya sığınabız. Allah Teala kimni hak yolga to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, onu hech kim bir kim adashtira olmas. Kimdan ul xayrlikni, to'g'ri yo'lni, yoqtiliqni kishidan Allah Teala mahrum etsa, ul ne'matni, to'g'ri yo'lni, hak yo'lni, yoqtiliqni bir kim bera olmas. Ham shahad beraman shinliqda g'iybat qilarda hech bir loyiqli zot yo'q. Mar Allah'ına barcha g'iybatlarga loyiqli bo'lgan zot. Chunki ularning Robbisi. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab qiluvchi ul Alloh Taala. Bir o'zi Alloh Taala. Ul bir o'zi borliqqa keltiruvchi, bir o'zi rizqlantiruvchi, bir o'zi idora etuvchi. Agarda shulay bo'lg'ach, ulg'ina loyiqli barcha g'iybatlarimizga. Chunki sen muhtoj bo'lgan aybirlarni ulg'ina sena bera Allah. Ham shahad beraman shinliqda Muhammad ul Alloh Taolaning suyukli payg'ambari, suyukli elchisi. Ham Alloh Taolaning salovati ham salami bizning suyukli payg'ambarimizga bo'lsin. Shulay payg'ambarimizning oilasine, ham shulay payg'ambarimizning sahobalarına, ham shulay payg'ambarning sunnatini ko'rkam ravishda yarashuvchilarga. Allah Teala ayta o'zining bir oyatida: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ. Onlar o'zlarining umidlarini uzgandan so'ng, ul Alloh Taala shunday zot, ul yer ustida barakatli, foydali yomg'irlar jibara. Ham shaytirib Alloh Taala o'zining rahmatin yer ustida tarata. Shinliqda ul Alloh Taala xo'ja, saqlovchi, yoqlovchi, maqtovli zot. Mana bu Allohning oyatida biz ko'ramiz. Bizni sug'oruvchi, yomg'irlarni jibaruvchi, yerlardan, ko'klardan rizqlantiruvchi ul Alloh Taala. Hamagarda mana o'zimizning hozirgi vaqtga kelsak, mana o'zimizning kunlarga kelsak, biz ko'ramiz, yerlarimiz ko'pdan endi yomg'ir ko'rmagan. Yomg'irlarga muhtoj biz barchalarimizda. Ham albatta onun sebeplari bor. Kishi dindan yiroq bo'lgan kishi ko'pmigina nindigina sabablarini tizib chiqmasin, ali uğuna yetmey yomg'irning yog'uvina. Onların so'zlaridan ular aytalar, "Ni ishim bunda yomg'ir yog'mish yoki falan o'rinlarda nik yog'mish, chunki onda suv yiroq, onda dengizlar, yilg'alar yiroq." Yoki tog'i turli sabablarni aytalar. Anda so'g'ish bo'lgach klimat o'zgara, tigilay o'zgara, bulay o'zgara, endi butun tabiat o'zgarib bitdi. Shunga endi mana har tartibli ravishda yomg'irda ko'rgan yo'q. Ham tog'i turli sabablarni aytalar. Lekin bilik qardoshlar, bular butun sabablarni ayga Alloh Taala yer ustida shunday sabablarni qo'ygan. Agarda bulut ko'rinsa, g'alatincha yomg'ir yo'g'a. Agarda jili chiqsa, g'alatincha bulutlar kelib yomg'ir yo'g'a. Agarda quyosh chiqayotgan jilatib jibara. Bular g'adatiy sabab Alloh Taala uni o'zi borliqqa keltirgan. Yer ustida shunday hukmlar, zakonlar bilan Alloh Taala shu yerda borliqqa keltirgan sabablar bilan yerlarni, ko'klarni. Lekin bilik bu sababkina, bu idora etishi tugul. Bular bulutda, jilida, bular o'zlari yog'diruvchilar tugul. Bular o'zlari idora etuvchilar tugullar. Bular o'zlari beruvchilar tugullar. Bular kirisincha
Безнең кебек мәхлукатлар гына, безнең кебек барлыкка киленгән мәхлукатлар гына. Кояшы да, болыты да, яңгыры да, җиле дә. Biz мәхлуклар, Аллаһ Тәала безнең үстебездән идара итә. Алар мәхлукатлар, Аллаһ Тәала алар үстеннән идара итә. Шунда ничек Аллаһ Тәала әйтә: "Ла тасубуд дахра", вакытны сүкмәгез, чынлыкта ул дәһр мин үзем, чынлыкта вакыт мин үзем. Башка хадисләрдә килә, җилләрне, сугынны тыю хакында. Чөнки агар да кем вакытны сүгә икән, яки җилләрне сүгә икән, ул җилнең үзен сүкми, турыдан-туры Аллаһка тел теш тигезү була. Чөнки җил үзенә үзе исми ул. Аны истирүче бар зат, ул Аллаһ Тәала. Һәм кем җилне сүгә, ул шул ук туп-туры Аллаһка тел теш тигезә. Әйе, кардәшләрем, менә бу яңгыр яулар, болытлар, ул мәхлукатлар. Алар өстендә идара итүче бар ул Аллаһ Тәала. Һәм Аллаһ Тәала үзенең теләге белән кайчандыр ул Тәала җибәрә яңгырларын, болытларын, кайчандыр тотып кала. Һәм әлбәттә Аллаһ Тәала тотып калгач бу яңгырларны зулымлык белән түгел, әлбәттә. Аллаһ Тәала бийек зат, Аллаһ Тәала гадел зат, Аллаһ Тәала рәхмәтле зат. Аллаһ Тәала тели үзенең бәндәләренә рәхмәтлекне, хәерлекне, байлыкны. Һәм агар да без күрәбез икән, шушы яңгырлар тукталып кала икән. Ни сәбәплесен Аллаһ Тәала безгә җибәрми бу яңгырларны? Һәм аның әлбәттә сәбәпләре бар. Ул сәбәпләрне белик. Һәм бу төп сәбәпләр шушы. Шушы сәбәпләрне карап китик әле. Һәм шушы сәбәпләрдән арыну якларында карыйк. Үзебезнең төзәтү якларыбызны карыйк. Һәм шул сәбәпләрдән, алар күп әлбәттә, шулардан ул тәкәбберлек, ул минлек. Күбебез белә, җирләрне, күкләрне барлыкка китерүче Аллаһ Тәала. Ни дигән кешедән сорама, кем барлыкка китерер җирләрне, күкләрне? Аллаһ Тәала. Кем яудыра яңгырны? Аллаһ Тәала. Кем ризыкландыра җирләрдән, күкләрне? Аллаһ Тәала. Нәрсә генә сорама, ул сән әйтәчәк: Аллаһ Тәала. Чөнки бүтән җавап юк. Чөнки бу галәмнәр, бу шундый зур галәмнәр, барлыкка китерелгән мәхлукатлар, алар үзләре килеп чыга алмыйлар беренчек. Һәм үзләренә ясый алмыйлар бит алар. Алар үзләрен дә ясамагач, һәм булай случайно килеп тә чыга алмагач, әлбәттә җавап бер генә: аларның хуҗасы бар. Ул Аллаһ Тәала, ул барлыкка китерүче. Менә буларны барчабыз белә. Ләкин агар да шушы әйберләрне белә торып, ник син Аллаһ Тәала каршында үзеңне түбәнчелекте тотмыйсың? Ник Аллаһ Тәала башыңны имисең? Ник үзеңне кимчелекле хәлдә тотып, Аллаһның бийеклеген күз алдына тотып, Аллаһ Тәала теләсә вакытны син эләктереп ала бит. Ник үзеңне әзенә түбәнчелекте тотмыйсың Аллаһ каршында? Ник Аллаһ кушканнарын үтәмисең һәм тыелганнардан тыелмыйсың? Менә тәкәбберлек дигән әйбер бар. Минлек дигән әйбер бар. Буйсынасы килми. Башын иясе килми. Моның хакында әйтә: "Ва лaqad arsalna ila ummin min qablik, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un." Аллаһ белән әйтәмен, инде сиңа хәле булган өммәтләргә без расуллар, пәйгамбәрләр җибәрдек. Әмма аларның халкы үзләренең пәйгамбәрләрен, үзләренең расулларын ялганга чыгардылар, каршы килделәр, аларга иярмәделәр. Һәм шуннан соң без аларны бәла казалар белән, авырлыклар белән, ачлык белән, яңгырсызлык белән, ширләр белән без аларны газаплап тоттык. Бәлкем алар түбәнчелекле булырлар. Бәлкем алар Аллаһка кайтырлар. Бәлкем алар Аллаһ каршында түбәнчелекле булырлар. Тәкәбберле булмаслар һәм Аллаһка буйсынырлар. Аллаһ кушканнарын үтәрләр. Менә бу авырлык килүнең дә, ширләрнең булулары да, корылыкның булулары да бер сәбәбе. Бәлкем кешеләр аңларлар. Бәлкем кешеләр акылларына килерләр. Бәлкем кешеләр гынахларынан туктарлар. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. Әгәрдә аларга безнең яктан, аларга газап килгәч, сынаулар килгәч, безнең яктан аларга корылык килгәч, яңгырсызлык килгәч, алар түбәнчелекле булсалар иде. Түбәнчелекле булып, Аллаһтан курыксалар иде.
Olakin qasat qulubuhum. Lakin onların yüreklere qatlandı. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hem şeytan onlarga bizep koydu, maturlap koydu onlarının kılgan işlerin. Qarağız Allah Teala haber birenişek, sili onlar hakkında. Hatta ağırlık kelgende de, açlık zamanları bulganda da, kuruluk bulgan vakitte da, şir taralgan vakitte da, onlar Allah'a qaytırga aşıkmadılar. Onların yürekleri qatı bulu sebeple. Hem onlarga şeytan, onlarının amellerin bizeklep koydu. Onların günahlı turmuşların matur bulup görüne. Günahlı turmuşları bizelgen. Allah'a buysunu, Allah'ın farzlarını ötev. Hürmetlep qaramadılar. Büyüklemediler, zorlamadılar Allah'ın farzların. Belkim kerisinçe gülüp qaradılar. Mıskıllap qaradılar. Salqın itip qaradılar. Gerekmeske sonadılar. Mine şeytan onlarga şulay bizekledi. Onlarning günahlı turmuşları matur, görkem, kızık. Ama Allah'ın yolu, Allah'ın turmuşu, onlar onu gereksizge sonadılar. Salqın qaradılar. Şeytan şoytırıp onlarga bizep koydu, matur aytip itip көрсетті. Şoytırıp yürekleri qatı bulup sebeple, hatta ağırlık kelgende de, onlar Allah'a buysınırga aşıkmadılar. Özlerin tübençilikli tutmadılar Allah karşında. Hatta subhanallah, Irak barası da yok bit. Irak barası da yok bit. Mine kişiler arasında yürüyüz bit. Mallar suyu yürüyüz. Hem kişilerle aralaşkanda, sileşkende, elbette her birisi zorlana. Mine jangırlar yok bitinde, mine kuruluk, mine birey-birde üsmi, pişenlerde üsmegen, beringiler tişilip çıkmagan, min zordan başka birey işitmesin. Hem şunda onlara iskaçırasın, mine bit. Peygamber sünneti bilen bulunga çıkıp, kırga çıkıp Allah'tan yağmur soraw gerek. Şunda çıkığız, Allah'tan sorağız, günahlardan tıyılığız. Qaşan şuşları iskaçırgeç, onlar indi eyteler, ana, ebi bilen baba çıksın. Onlarının işleri. Eki eyteler, mine elek ebiler, babaylar çıgalar idi, şütü xaya çıkmıyorlar. Yani qarağız. Onlar özlerin kerekmeske sonlar, yani onlarga ol kerek tügül. Mine tınlap durasın, gajep binesin, onlar ol kerek tügül. Allah'a buysunu, Allah'a tübençilikli bulu, kırga çıkıp kullarını көтерip Allah'tan dua sırav, onlar şunu şit yatay bir. Kerekmez kibik bir. Bu benim işim tügül kibik. Nişeğinde senin işin bulmasın. Sen bir şu Allah'ın yer üstünde yaşaysın. Allah'ın yağmuru astında suvarılasın. Onun kuyaş astında yürüysün. Nişeğinde sen özünü haman, hatta şundu ağrı vakitlarda da özünü tübençelik tutmuşsun Allah karşında. Nişeğinde özün sen kulların көтерip Allah'tan soramıysın sen. Haman da şul başkalarga kaldırasın. Ana muğlalar çıksın, hazretler çıksın, ebi şebiler çıksın. Bulay bulmay bit. Bulay bulmay bit. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başalarımıza örnek buluşu. Allah'ın peygamberi. Bütün günahları gafu etilingen zat. Şuna qaramasdan İbn Abbas radhiyallahu anhu topşıra, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işsizqaga çıkkanda, Allah'tan yağmur sırağında tübençilikli halde çıktı. Özün tübençilikli halde tutkan halde çıktı. Biz günahlarga kelgende nişliksan? Biz günahlı kişilerge kelgende, biz özümüzün halatı nичек bilirga tiyişsin? Hem şulay yok sebeplerden bulup tura, yağmurның җибәрелмәүдән җир өстендә бузыклыклар кылып йөрү. Урлашу булсынмы ул? Ул ришвәт булсынмы ул? Ул риба, мал-мөлкәт белән ашау булсынмы? Яки алдашулар булсынмы? Яки кешеләргә зулымлык китерү булсынмы? Яки үлчәүдә кимчелекләр китерү булсынмы? Үлчәүдә кимчелекләр китерү алдашу. Бер-берсен алдашалар икән. Менә җир өстендә менә шундый афәтләр килә башлый. Hamına bizge күрсәтә Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bik de zor büyük bulan hadisi. Bu hadisini topşıra Abdullah bin Umar radiyallahu anhu. Ol sili,
Bir vaqtni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bizga burilib bizga shuni so'zlarni aytdi. Ey muhacirlar, bir bir bilan sınalacaqsız. Ham men Alloh taolo sig'inaman siz shu bir birga erishuvdan. Ham shuning birinchisi, agarda qavm, agarda shahar xalqi yoki ovul xalqi fahishalikdan, zinodan, gunohlardan to'xtamasalar, onun üstəvinə ilan etseler, tışqa çıgarıp fahisha kılsalar, tışqa çıgarıp zina kılsalar, tışqa çıgarıp fahişəlikni taratsalar, ilan etseler, taratıp yürseler, illa mağar Allah Teala mındı xalqqa, mındı qavmğa özlərinin nəsillərində bulmağan şiirlərini çıgaracaq. Bu şəhərdə, bu ovulda andi şiirlər əli bilgən də bilmədilər. Lakin şu fahişəlikni tışqa çıgarıp özləri arasında taratу səbəbli Allah Teala onların üstlerine şiir jibərə. Özləri nəsillərində bulmağan şiirini jibərə. Bunысы buldu birincisi. İkincisi, agar da qavm, bir xalq, şəhər xalqı ölçəvlərində adillik bulmasalar, ölçəgəndə, savdo olub barğanda, alış birişdə adil bulmasalar, kimçilik getirseler, illa mar Allah Teala onların üstüne açlık jiberəşək. Allah Teala onlarga quruluk jiberəşək, hem üstlerine cəbirləvişi sultan patşa jiberəşək. Mındı xalq üstünde cəbirləvişi cəbirli tırğan patşa bulacaq. Mısı ikinci. Hem üçüncü, agar da şundu xalq özləri mal mülkətlerindən bulğan zəkatlərini töləməsələr, zəkatlərindən çıgarmasalar miskin fakirlərə, məğər Allah Teala kökdən yağmur indirməyəcək. Allah Teala toxtatıb qalacaq kökdəyi bulğan yağmurlarını. Hem agar da yer üstündə hayvanlar bulmağan bulsa, onlara bir tamçı yağmur da düşməz idi. Görəsiniz indi hadislər. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini aytganda öz tilagi bilan, öz bildigi bilan aytmay, Allah Teala'nın vahiyi bilan bunu aytdi. Ni için yağmurlar yok? Ni için kökten yağmurlar tıyılgan? Mına sebeplerini biz okuyuz. Hem bu hadiste biz görəbiz. Mal mülketke iya bulganlar, zekat tölemevşiler. Jiyib allar, arpaların da, arışların da hem gışır sadakasını çağırmıyorlar. Mına anın neticesi şu. Hem nersəyə erişdiler alar. Hem nersəyə kadar erişəcəklər indi. Mına şeytan tili şöytür fakirlikni. Allah Teala köp burunlarda mına haber bire. Şeytan tili sizge fakirlik. Şeytan kilib ayta, toqta miskinlerge birme, fakirlerge birme. Qarasın, bir ölüşün birsen kimi bitsin, kimi bit. Birme, özünde jiyip al saat, akşa jiyip, bayıp gidersen. Günahlara koşa, zekatını çıgarmasqa koşa, gışır sadakasını çıgarmasqa emir bire. Haylali, maturli, bizekli. Lakin şeytan bil, şeytan sana hayırlık tilemiyor bir qaşanda. O sana tili fakirlikni, hamna şu fakirlikka şöyle inanları kişi. Nasıl oldu üçüncü? Dördüncüsü, agar da bir oğul halka, agar da xalq, Allah Teala hamının Resulü tüzülgen kilişülerini tutmasalar, yani kilişu, kişiler arasında bulgan kilişu, elbette ol kilişu Allah Teala emir etti. Hamının Resulü emir etti. Kilişülerini tutuguz. Agar da kilişkensin iken, kişiler bilen bir fikirge kilişkensin iken, kilişu tüzülgensin iken, onu öteriye gerek. Bu Allah'ın emri farzı. Allah Teala hamının Resulü vasiyet kaldırgan emri. Hem şuna da ayta. Allah Teala hamının Resulünün kilişuğun agar tutmasalar, illa mer Allah Teala onlarının üstlerine düşman jiberəşək. Hem onlarının kullarında bulgan mal mülketlerini tartıp alacaq. Mene. Hem agar da qarasak kardeşlerim, mene bu hadis bizim göz aldığımızda, her birisi de mene
Түгел туры килә безнең тормышыбызда. Түгел туры килә бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы 5 әйбердән Аллаһ Тәгаләдән сыгынган, шушы 5 әйбергә ирешмәскә дип. Ләкин бу 5 әйбергә дә без ирешкәнбез. 5-се дә бар. Әйе, кешеләр тырышалар шушы 5 әйбердән икенче яктан сакланырга. Ләкин ул саклану файда бирми. Тырышалар таралган ширне бетерергә. Көрәшәләр, төрле вакциналар уйлап табалар, төрле дарулар уйлап табалар, төрле чаралар уйлап табалар. Ярар. Бу ширне җиңдегез. Бу ширгә күпме акча түктегез. Күпме мал-мөлкәт түктегез. Күпме көч түгеп бер ширдән котылгансыз икән. Аллаһ Тәгалә икенче ширне җибәрә. Ул икенче ширдән дә күпме көчләр түгеп, күпме корбаннар китереп, күпме кешеләр инде вафат булып, ул ширдән дә котылсалар да, Аллаһ Тәгалә өченче ширне җибәрә. Һәм бу әйбер туктамаячак. Туктала шул вакытта. Әгәр дә фахишалык тукталса. Бу Пәйгамбәрбез хадисеннән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, әгәр дә кавымда кешелектә фахишалык таралса, ачык күренсә, тышка чыгарып эшләсәләр, Аллаһ Тәгалә нәселләрендә булмаган ширне аларга чыгарачак. Шулук үлчәүләрне карагыз. Үлчәүләрдә алдашуны карыйк. Шулук закат малларын түләмәүлекне карыйк. Булар бөтенсе бар бит. Булар бөтенсе җир өстебездә, бөтенсе үзебезнең күз каршыбызда. Һәм шуңа да инде менә шундый бәла казалар белән, авырлыклар белән без чолгап алынганбыз. Һәм булардан котылу юк. Мәгәр Аллаһның диненә кайтулык белән генә. Һәм 5-нчесе. Әгәр дә бер халыкның имамнары, патшалары Аллаһның китабы белән хөкем кылмыйлар икән, үзләрендә булган, уйлап табылган хөкемнәр белән хөкем кылалар икән, илләмәр Аллаһ Тәгалә шулай әйтәчәк, үзләре арасында тарткалашу һәм сугышу булачак. Шушы дәүләт эчендә, шәһәр эчендә, үзләре эчендә тарткалашу, сугышу булачак. Бер сүзгә килә алмаячаклар бер кашанда. Менә бу инде аның нәтиҗәсе. Бу хадисне Шәйх Албани рахмаллаһ Ибн Маҗих Сөннәт җыентыгында хәсәнгә чыгара. Һәм әлбәттә бу башка сөннәт җыентыкларында килә, Әл-Хакимдә һәм Әт-Табарани һәм башка сөннәт җыентыкларында килә. Һәм әлбәттә бу хадистә без күрәбез, һәм башка аятларда без күрәбез, бәла казаның, корылыкның килүнең сәбәбеннән ул шушы гынахлар. Шушы авыл халкында, шәһәр халкында күп гынахлы кешеләр булу сәбәпле, менә шушы ниммәттән мәхрүм кала шушы җирлектә яшәгән кешеләр. Хәтта анда изге кешеләр, хәерле кешеләр яшәсә дә. Инше ул хадисләрдә килә, Зәйнәб бу инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның хатыны. Кашан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хәбәр биргәч, Аллаһ Тәгалә һәлак итәчәк, халыкларны шушы заманнар килеп җитәчәк, һәм хатыны әйтте: "Я Расулуллаһ, ничек инде Аллаһ Тәгалә бөтен халыкны шулай юкка чыгарамы? Аларның арасында бит изге кешеләр дә бар, Аллаһка гыйбат кылучылар да бар." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Наам ида каthura al-khabath." Әйе, алар да һәлак була, әгәр дә бузыклык күбәйсә ди. Әгәр дә бузыклык күбрәк булса, менә бу җәза, менә бу наказание, ул инде изгеләргә дәләгә. Бу хадис Бухари һәм Муслим сөннәт җыентыгында килә. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең җәмгыятебезне, безнең халкыбызны Аллаһ Тәгалә төзәтсен. Һәм инде үзебездән дә каты тырышу кирәк, шушы җәмгыятебезне, халкыбызны төзәтүдә, хәерле юлга кертүдә, үзебезнең көчләребезне кертергә тиешбез. Алайна читтәгенә карап утыру, әлбәттә бу мусламан гадәтләреннән, мусламан эшеннән түгел. Һәм шулай ук ул хадистән чыга, күктә булган яңгырлар яуманың сәбәбеннән инде ул закатларын түләмәү. Һәм шулай ук әйттек, инде ул күп гынахлар таралу, күп гынахлар кылу сәбәпле. Ничек Аллаһ Тәгалә моны әйтә, моның хакында әйтә: "Захрал фасаду фил барри вал бахр." Җирләрдә һәм диңгезләрдә гынахлар бик күбәйде. "Бима касабат айдин наси лiyuziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un."
Кешеләр үзләренең куллары белән гынаһ кылу сәбәпле диңгезләрдә һәм коры җирдә бузыклык артты. Һәм бу бузыклык артты, хәтта алар татып карасыннар үзләренең эшләрен. Үзләренең гынаһларын татып карасыннар. Бәлкем алар Аллаһ Тәгаләгә әйләнеп кайтырлар. Игътибар итегез, Аллаһ Тәгалә ничек әйтә? Үзләренең кылган гынаһларын татып карагыз әле. Менә җирлектә, әгәр дә Аллаһның динен тоту булмаса, Аллаһка гыйбат кылу булмаса, әлбәттә анда бузыклык тарала. Анда зинасы тарала, эчкечелек тарала, үтүрлек тарала. Һәм кеше бер-берсен үтерә башлый, кеше бер-берсен кыйный, кыерсата, ятим балалар, һәм аны шулай бетерексез. Андагы бузыклык, андагы бәла казалар. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә менә татып карагыз инде үзегезнең эшегездән. Менә татып карагыз. Бу бит сез эшләдегез моны. Менә бу нәтиҗәгә ирешүгез, шундый начар нәтиҗәгә ирешүгез, бу сезнең кулыгыздан килгән әйбер. Менә татып карагыз. Үзегезнең кылган эшләрегезне. Бәлкем сез әйләнеп кайтырсыз. Карагыз, Аллаһ Тәгалә әйтә, бәлкем кешеләр әйләнеп кайтырлар. Бәлкем кеше акылга килер. Тукта, ни өчен шундый дәрәҗәгә барып җиттек? Әллә Аллаһка кайтыра вакыт җитмәдеме? Хәтта кеше Аллаһ Тәгаләгә мөмкиндер әйләнеп кайтыр. Әгәр дә инде кемдер шундый сорау бирсә, менә тукта, менә бит җир өстендә бар шундый кешеләр, иманлы да түгел, гынаһка чумып беткәннәр, нинди рәхәт тормышта яшиләр. Әнә бай тормышта яшиләр. Әнә бөтен әйберләре дә бар, дәрәҗәләре дә бар. Әйтсә, аның сүзе үтәлә. Кая монда бит? Туры килми бит Аллаһның аятларына, жаңа син укыган аятларга туры килми бит. Ник аларга иң беренче аларга газап төшми? Һәм әлбәттә, анда хикмәт бар. Моның хакында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла яхсабанна аллазина ябхарuna бима атахумуллаху мин фадлиhi ва хайран лахум, бал хува шаррун лахум, саютаввакуна ма бахилу биhi яумал қиямah." Аллаһ Тәгалә аларга биргән ниъмәтләрне саранлап калган кешеләр уйламасыннар. Үзләренең фикерләренә дә якын китермәсеннәр. Аллаһ Тәгалә биргән ниъмәтләрне, үзенең фазиләте белән, рәхмәте белән биргән ниъмәтләрне тотып калып, мискин факирләргә таратмыйча калып, менә үземдә байлык җыела, һәм бу миңа яхшы дип уйламасыннар да. Ләкин уларга начарлык белән әйләнеп кайтачак, һәм кыямәт көндә менә саранланып калган әйберләре аларга йөкләнәчәк. Яни алар аның өчен җавап бирәчәкләр, һәм хәдисләрдә дә килә, аятләрдә дә килә, ничек менә бу җыелган байлыклары кыздырылып, җәһәннәм утына кыздырылып, аларның тәннәренә ябыштырылып, алар шулай итеп газапланачаклар, һәм башка төрле газаплар белән алар газапланачаклар. Карыйбыз икенче хәдисне. Ул хәдисне Угбат ибн Амир радиллаһу анһу тапшыра Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әгәр дә күрәсең икән, Аллаһ Тәгалә бер кешегә үзе яраткан әйберләрне биргән. Бүтән нәрсәсе бар. Нәрсә үзе тели? Моны тели, нәрсә тели, бүтәнсенә ирешкән. Ләкин гынаһ кыла. Һәм бел, чынлыкта бу Аллаһ Тәгаләдә булган истидраҗ. Истидраҗ ул Аллаһ Тәгаләгә шайтыр вакыт бирә. Менә бу истидраҗ дигән сүз бик куркыныч халат. Аллаһ Тәгалә кешегә шайтыр вакыт бирә. Әти кеше үзе дә сизмәстән алдана. Ул уйлый, мин Аллаһның ниъмәтендә, Аллаһның рәхмәтендә яшим. Аллаһ Тәгалә мине бу дөнья тормышында да бай ит кылган. Ахирәте булай икән, ахирәтендә дә мин рәхәт яшәячәкмен, чөнки Аллаһ Тәгалә мине ярата. Шулай дип уйлый. Ләкин алай уйламасын. Аннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бу сүзләрне әйткәч, Аллаһның аятын укыды. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фаламма насу ма зуккиру биhi, фатахна алейхим абваба кулли шей." Кайчан аларга искә төшерелгән әйберне алар уныткач, алар искә төшерелделәр, Коръән белән Сөннәт белән искә төшерделәр. Аларга искә төшерделәр: Аллаһка гыйбат кылыгыз, ширикләр китермәгез, гынаһлар кылмагыз, кыямәт көне булачак. Аларга искә төшерделәр. Алар аны ишеттеләр. Ләкин алар аны оныттылар, калдырдылар. Аннан соң без аларга һәр әйбердән ишекләрне ачтык. Һәр байлыктан, һәр теләкләрдән без аларга ишекләрне ачтык. Телисеңме бу әйберне? Ал. Моны да телисеңме? Мосын да ал. Моны телисеңме? Мосын да ал. Һәр әйбергә без ишекне ачтык. Хәтта идә фариху бима уту ахазнахум багтатан. Менә алар кайчан шатландылар.
Аларга бирелгән әйберләрдән менә кинәт кенә без аларны ләктердек. Кинәт кенә без аларны шайтырып газапта тоттык. Менә шушы аятлар безгә күрсәтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисе күрсәтә, агар да кеше гынахлы хәлдә, Аллаһка буйсынмаган хәлдә ниндидер хәйрлекләргә, байлыкларга ирешкән икән, ул аның өчен хәйле түгел, бәлки аның өчен зарар булып кына тора. Яни аңа җавап китерәсе булачак. Шуның өчен дә мондый әйберләргә алданмыйк. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve la udvanu illa ala zalimin. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ey kardeşlerim, менә biz карап киттек сәбәпләрне. Күктән яңгыр имәүнең сәбәпләре шушында икән. Агар да biz аның сәбәбен белгәч, диагнозын белгәч, аны инсәтү кирәк. Ине төзәлү кирәк. Хәтта шушындый халәттән, бәладән кутылу өченгә. Һәм әлбәттә беренче булып ул Аллаһның китабына һәм Пәйгамбәрнең сөннәтенә ябышу кирәк. Иң беренче булып. Моны хакында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ан лау истaqamu ala at-tariqa lasqaynahum ma'an ghadaqa." Агар да алар туры юлга, хак юлга бассалар, нык булсалар, без аларга яңгырларны бәрәкәтле хәлдә яудырачакбыз. Менә Аллаһның аяты. Аннан соң тақвалы булу кирәк. Тақвалы ул Аллаһ кушканнар үтәү кирәк. Иң беренче ул фарызлардан башларга кирәк. Фарызларын үтәү кирәк беренче ширатта. Аннары өстәп сөннәт гамәлләрен үтисең, һәм гынаһлардан тыеласың. Һәм моның хакында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валау анна ахлал кура аману ваттaqaw лафатахна алейхим баракатин минас самаи вал ард, валакин каззабу фаахазнахум бима кану яксибун." Агар да авыл халкы яки шәһәр халкы иман китерсәләр иде, һәм тақвалы булсалар иде, без аларга җирләрдән, күкләрдән бәрәкәтләрне ачыр идек. Күктән дә бәрәкәт төшә, җирдән дә бәрәкәтләр чыга. Менә Аллаһ Тәгалә шулай эшләр иде. Ләкин кешеләр ялганга чыгардылар һәм үзләре кылган кылу сәбәпле алар шушындый тормышта яшиләр. Алар үзләренең кылган гамәле сәбәпле без аларны шуша итеп газапта тоттык. Һәм әлбәттә истигъфар кылу кирәк, тәүбәләр китерү кирәк. Кылган гынаһларыбыздан Аллаһ Тәгалә гафу сорау кирәк. Моны хакында Аллаһ Тәгалә әйтә, Нухның сүзе белән Нух әйтә: "Факульту", һәм мин әйттем үземнең кавымыма: "Истагфиру раббакум иннаху кана гаффара." Үзегез Раббыгызга тәүбәләр белән әйләнеп кайтыгыз. Аллаһ Тәгалә гафу сорагыз. Үзегез Раббыгыздан чынлыкта ул таләп ит гафу итүче. "Йирсулус самаа алейкум мидрара." Агар да шулай итсәгез, Аллаһ Тәгалә сезгә күктән яңгырлар җибәрәчәк. "Ва ямдидукум би амвали ва банина ва яджал лакум джаннатин ва яджал лакум анхара." Һәм Аллаһ Тәгалә сезгә бик күп байлыклар бирәчәк һәм балалар бирәчәк, һәм сезгә җәннәтләр һәм елгалар бирәчәк. Менә. Һәм шулай ук кеше Аллаһка мөрәҗәгать иткәндә, дуга кылганда үзенең мохтаҗлыгын күрсәтергә тиеш, үзенең түбәнчелеген күрсәтергә тиеш. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ман юҗибул муттарра иза даа ва якшифу су." Кимчелеген, үзенең түбәнчелеген күрсәтеп, үзенең мохтаҗлыгын күрсәтеп, Аллаһка дуга кыла икән, кем соң инде Аллаһтан башка аңа җавап бирсен, һәм кем соң инде аны бу бәладән сакласын. Шәттиреп галимнәр әйттеләр: "Чынлыкта кеше бик тә авыр хәлгә эләгә икән, начар хәлгә эләгә икән, үзенең хәле хакында башкаларын дуга кылдыртмасын. Чөнки ул иң якын Аллаһка үзе шушы вакытта. Чөнки аның йөрәге иң чиста хәлдә кала. Һәм ул белә, миңа ярдәм итүче юк, мәгәр Аллаһ Тәгалә генә. Һәм агар да ул Аллаһка мөрәҗәгать итә торган булса, Аллаһ Тәгалә аңа җавап бирә торган була." Һәм шушы мөрәҗәгать итүләрдән ул истисқа. Пәйгамбәрнең сөннәтеннән булып тора ул истисқа намазы. Истисқа ул яңгыр сорау. Яңгыр сорау. Һәм Пәйгамбәрбез заманында булды шундый хәлләр, вакыйгалар. Яңгыр яумаган вакытлар да булды. Һәм Пәйгамбәргә килеп кешеләр сорадылар: "Я Расулуллаһ, Аллаһ Тәгалә мөрәҗәгать итик әле, Аллаһтан сорыйк әле, Аллаһ Тәгалә безгә яңгырларын җибәрде." Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тышка чыгып, намаз укый торган җиргә, мәчеттә түгел, тышка чыгып, кешеләр белән яңгыр сорау намазына чыга торган булганнар. Шулай итеп, яңгыр сорау намазы ул 2 рәкатьтән тора. Ул
каты сөннәт булып тора. Бу иратларга да һәм хатын кызларга да, һәм инде анда бала чагалар да алып чыгыла, һәм ул эшләнелә яңгыр булмаган вакытта. Һәм ул укыла җәмәгать белән, һәм аны бер үзеңдә укысаң була, һәм әйткәнебезчә, пәйгамбәрбез сөннәте белән булып тора. Ул гаит намазлар укыла торган урыннарда, яланда, болында укыла ул намаз. Мәчеттә укылса да зыяны юк, ләкин инде пәйгамбәрнең сөннәте белән инде тышта укыла. Һәм моңа хадислар килә, шулардан Абдулла ибн Зейд Әл-Мазини радиаллаху анһу әйтә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намаз укый торган җиргә чыкты, һәм кыйблага юнәлде, һәм 2 рәкать укыды, һәм үзенең киемен әйләндерде. Бу Бухари Муслимдә килә. Һәм ташлык Бухари Муслимдә килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең ридасын, менә бу өске киемен әйләндерде. Яни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең киемен уң як булган җилкә сул якка күчә. Ул аны әйләндерә. Ул аны үзенең киемен әйләндерә. Уң яктагысын сул якка күчерә, сул яктагысын уң якка күчерә киемен. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны эшләгән, ләкин сахабаларга моны әмр итмәгән, һәм бер әсәрдә килми сахабаларда үзләренең киемнәрен әйләндергәне хакында. Һәм яңгыр сорау намазы ул теләсә нинди вакытта укырга була. Яни аның аерым вакыты юк. Ничек агар да карасак башка намазларга, мәсәлән, илә намазының үзенең аерым вакыты бар, духа намазының үз аерым вакыты бар, төнге намазының үз аерым вакыты бар, ләкин яңгыр сорау намазының аерым вакыты юк. Илләмәр макрух вакытларда гына укырга кирәк түгел. Инде ул завал вакытында, ул кояш чыкканчы һәм кояш батканчы вакытларда ул макрух вакытлар, монда гына укылмый, ләкин башка вакытларда ул укыла. Нинди вакытта укырга теләгең булса, син аны укый аласың. Әмма пәйгамбәр сөннәтенә без әйләнеп карасак, кояш чыгып сөңге микъдарында күтәрелгәч, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы вакытта укыган. Инде бу безгә сөннәт булып тора. Шушы вакытта уку бу яхшырак булып тора. Һәм Гайшадан килгән бер хадисны карыйк. Гайша радиаллаху анһа сөйли, пәйгамбәрбезгә килеп кешеләр шикаят белдерделәр яңгыр яумаганлыкка. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям минбарга менеп хәбәр бирде кешеләргә, һәм билгеләп куйды кешеләргә урынны, вакытны, һәм хәбәр бирде, әйдәгез җыелышабыз да шушы урынга чыгып Аллаһтан яңгыр сорыйбыз. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы урынга кояшның түгәрәге күренә башланганда, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям чыга шушы урынга, ана синде хутба кыла. Хутба сөйләгәнче кояш сөңге халәтенә хәле күтәрелә. Бу хадистән без күрәбез, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намазга хәле хутба кылган. Хутба инде бер хутбадан җыела. Әгәр дә җомга намазы 2 хутбадан булган булса, яңгыр сорау хутбасында инде ул бер генә хутба була. Һәм Анастан килә хадис, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең дугаларында кулларын гадәти хәлдә күтәрә иде. Каты иттереп, өскә хәлле, аны хәлле артык кылып күтәрми иде, иллә мәгәр яңгыр сорау вакытында гына. Яңгыр сораган вакытта кулларын шу хәл өскә күтәрә иде, хәтта үзенең култы астында булган аклыгы күренә иде. Бу хадис безгә күрсәтеп тора, яңгыр сораган вакытта инде кулларны инде өскә хәлле күтәрү, ягъни менә булай итеп өскә хәлле күтәрү, бу инде күрсәтеп тора инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, мохтаҗлыгына. Шулай итеп пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуга кылган, бу инде безгә күрсәтеп тора пәйгамбәрнең сөннәте шушындый икәнлегенә. Һәм шулай ук менә сөннәттән булып тора, истисха намазына чыкканда мөселманнар инде түбәнчекле хәлдә барга тиешләр. Гаит намазына барган кебек шатланышып, матур киемнәрен киеп, ислемайлар сибеп алай түгел, бәлкем инде яңгыр сорау намазына барганда инде кеше түбәнчелекле хәлдә, түбән хәлдә хис итеп, шундый хәлдә барга тиеш яңгыр сорарга, чөнки аңа килә хадис, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям яңгыр сорарга чыкканда, ул үзен бик тә түбәнчелекле хәлдә тотты. Бу инде пәйгамбәрбезнең бер юлы булып тора Аллаһтан яңгыр сорауы. Икенче юлы пәйгамбәрбезнең сөннәтеннән алына, анысы инде җомга вакытында, җомга хутбасында Аллаһтан яңгыр сорау. Моның хакында Бухари һәм Муслим сөннәтендә килә озын хадис. Бу хадис Анас радиаллаху анһу тапшыра. Инде кыска сүрәттә генә әйтәбез, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям минбәрдә хутба кылганда бер ират кеше килеп керә һәм пәйгамбәрбезгә
qarab әйтә: "Ya Rasulullah, ya Allah'ın elçisi, bizning mol-mulkatlarimiz halak buldu, yollar to'xtalindi, chunki hatto yo'lga chiqarga deb diyalarni jiksak da, diyalarning kuch-quvvatlari yo'q. Susab bitganlar, suvsiz, quruqliq, halak buldu mol-mulkatlarimiz. Bir o'smi Allohdan bizning uchun so'rayli yomg'ir yog'liqni." Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu vaqtda ikki qo'llarini ustiga ko'tarib Allohdan yomg'ir so'ragan. Allohumma aisna, Allohumma aisna, Allohumma aisna. Ey Allohim, ey Robbim, bizga barakatli yomg'irlaringni ber. Bizni yomg'ir bilan sug'ar, bizni yomg'ir bilan sug'ar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 3 martaba bu duoni qildi. Ham Anas bin Malik radhiyallohu anhu bu hadisni topshira: "Alloh bilan ant etaman. Alloh bilan ant etaman. Jumaga kelganda, jumada o'tirganda bir bulutda yo'q edi. Ko'kda bir bulutda yo'q edi. Qo'yandir Salaq tovi ortidan, uylar ortidan Salaq endi ul Madinaga bo'lgan tov, Salaq deb atalgan. Olayliginde Medine'nin dışında bulgan, Hadir'in Medine'nin içinde ultav, hacılar anı görürler ultavını Medine şehrinden bargan işrakta. Şu yaktan dey bir kalkan şekilli bulutlar peyda buldu. Koyan peyda buldu, Allah özü bilüşü. Şu yaktan bulutlar kildi. Hem ortağa barıp gitkeç bu bulutlar toraldı, hem işib yağmur yağdı. Hem 6 gün boyu, bir atına boyu biz dey quyoshni ko'rmadik dey, yomg'irlar yog'di dey. Ondan so'ng juma vaqtida xutba qilgan vaqtda Irat kishi kelib kira masjidga, ham aytdi: "Ya Rasululloh, halak buldik. Butun yerni suv bosib bitirdi. Yo'lga chiqa olmaymiz, ham yo'llarimiz uzildi, ham mollarimiz halak buldi. Duo qilali Alloh taolo bizni şu yağmurdan saqlab qalsın, yeni yağmurlarını toplasın." Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta iki qo'lini ko'tarib Alloh taoladan duo qilib so'radi. Hem Anas radhiyallohu anhu ayta: "Biz dini masjiddan chiqqanda op-ayoz kun edi." Mina qardoshlarım, Alloh taolo butun narsaga, butun xalqga da kuchi yetuvchi. Shuning uchun umidlarimizni uzmaymiz. Alloh taoladan yağmur yağdırını so'raymiz. Hem Alloh haqında yaxshi fikrda bo'laylik. Alloh taolo yomg'irlarni jibaruvchi, Alloh taolo yomg'irlardan bizni mahrum etmas. Endi Alloh taoladan so'raymiz: "Ya Robballohim, bizning iymonlarimizni orttirsang edi, Robballohim bizga foydali ilm bersang edi, foydasiz ilmlardan ya Robballohim bizni saqlasang edi. Ham sening payg'ambaring sunnatini yeriga ya Robballohim bizga nasib eylasang edi. Ham ya Robballohim bizni yomg'irlardan mahrum etmasang edi, ya Robballohim bizni yağmur bilan sug'orilsang edi. Ya Robballohim biz seni so'raymiz, bizning orabizda gunohli kishilar sababli yağmurlar to'xtalgan bo'lsa, ya Robballohim bizni yağmurlardan mahrum etmaydi. Bizga o'zing rahmatingni ber endi. Bizga o'zing rahmatingni, yağmurlaringni bizga Robballohim yog'dirsang edi. Shuningdek seni eshituvchi ham ko'ruvchi, javob beruvchi bizning duolarimizga Robballohim bizning kimchiliklarimizni, gunohlarimizni g'afur qilsang edi. Bizning isrof qilgan vaqtlarimizni, bizning isrof qilgan amallarimizni Robballohim kechirsang, g'afur qilsang edi. Ya Robballohim bizning duolarimizga muhtoj bo'lib yotgan mayitlarimizning kimchiliklarini g'afur qilsang edi. Qabr g'azoblarini saqlasang edi, qabr ne'matlaridan ne'matlansang edi. Ham endi jannatda birga bizni ishsang edi. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Robbana innana amanna faghfir lana zunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'isna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa aqimis salah.